जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बेतनोड़ी छात्रावास निखोज नाबालकर निज हेफाजत को नेले परिवार वर्ग। सूचना मुताबक सामाखुंटा ब्लॉक पाइकबसा पंचायत अधीन हरिश्चंद्रपुर ग्रामर रवींद्र महांतों पुओ सुमंत महांत बेतनोटीर एक घर शिक्षानुष्ठान रही पाठ पढ़ुले। गुरुवार सन्धार कौन कारण से छात्रावास पलाई आसी बड़साई अभिमुखे बाटर चली चली जाऊा बेले राति घर को फेरुवा बेले बाघमरा अंचल अटो चालक शंकर बेहरा वर्षा राति एकुटिया नाबालक जनक चली चली जाऊा देखि अटोरे बसाई बाघमरारे पहुँची तेबे बालकटी घर ठिकଣା कही न पारी कांदिबारु शंकर कोचला खुंटारे प्राक्तन सरपंच नरेंद्र सिंह को खबर देते। रवींद्र बाघमरा छकरे पहुँची नाबालकों सहित आलोचना करी घर ठिकଣା जानिबा परे एक वीडियो वार्ता करी समस्त को पठाइबा परे वीडियो एवं पुलिस प्रशासन सहित आलोचना करथिले। वीडियो भाइराल परे परिवार वर्ग कोचला खुंटारे पहुँची प्राक्तन सरपंच नरेंद्र सिंह को निकटरू निजर नाबालक पुओ सुमंत को निज हेफाजत को नहीं गुरुवार राति फेरी परिवार वर्ग। कोचलाखुंटा पंचायतर प्राक्तन सरपंच नरेंद्र सिंह को एपरी पदक्षेप को विभिन्न महल में प्रशंसा करने सहित सुमंत परिवार वर्ग कृतज्ञता जनाइछन्ति। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन तालपदा गाँव में चढ़ाऊ कर चरादेशी मद समेत महुलपच जबतपूर्वक नष्ट करने घटना दुईटी पृथक मामला रुजु कर दुई अभियुक्तों को बुधवार अपराह 2:30 कोर्ट चालाण कला अबकारी विभाग। चोरामद प्रस्तुति कारबार कर खबर पाई बेतनोड़ी अबकारी विभाग थाना अधिकारी प्रकाश साहू बुधवार सदल बेले तालपदा गाँव में चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय ग्रामर श्यामसुंदर माझीर पुओ बुधसा माझी निकटर 15 लिटर चोरामद समेत 150 महुलपच जबत कर नष्ट कराइथिला। सेहिभଳି ग्रामर महेंद्र हेम्ब्रमर स्त्री साई हेम्ब्रम को गिरफ्त करने सहित ता निकटर 25 लिटर चरादेशी मद जबत कराइथिला। एने दुईटी पृथक मामला रुजु कर गिरफ दुई अभियुक्तों स्वास्थ्य परीक्षा पर बुधवार अपराह बेतनोड़ी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जिले में आसंता 21 तारिख जाए पवन सह वज्रपात होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी। सूचना अनुसार मयूरभंज जिले में आसंता 21 तारिख जाए 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन सह वज्रपात होगा नहीं येलो वार्निंग जारी रही। तेबे एने बुधवार दिन प्राय 1:30 समय आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर वार्निंग जारी कराई। तेबे एने समस्त लोकों को सुरक्षित रहिबा निर्देश रहिबा सह वज्रपात रक्षा पाइबा निरापद स्थान को जावाक परामर्श दिया। परवर्ती खबर बेतनोड़ी टाटा पावर कार्यालय स्टोर सुपरभाइजर भाव कार्यरत दैनिक युवकों झुलंता मृतदेह बेतनोड़ी बजार स्थित भड़ाघर कोठरी भितर बुधवार राति 10टारे कबाट भांगी उद्धार करने पर जबत कला बेतनोड़ी पुलिस। मृतक जनक होउचंती जाजपुर जिला बंतला उपकंठ उपला अंचल रंजन मल्लिकों 30 वर्षीय पुओ शशांक शेखर मल्लिक। शशांक शेखर बेतनोड़ी स्थित टाटा पावर कार्यालय संलग्न स्टोर सुपरभाइजर भाव कार्य करथिले। आज को 2.5 वर्ष पाखापाखि कार्य थिले। 6 मास पाखापाखि तांकर विवाह होइथिबा बेले 3 मास हब बेतनोटी रे भड़ा घरे पत्नी सहित रही आसुथिले। किसी दिन पूर्व पत्नी शाशु घर को जाइथिबा बेले शशांक एकाकी रहुथुवा बेले अधिकांश समय रे चापग्रस्त रहिथिबा नै सहकारी माने सूचना दैछन्ति। तेबे बुधवार ड्यूटी सारी शशांक भड़ा घर को फेरीथिबा बेले आउ फोन रिसीव करिनथिले। कर्मचारी माने आसी कबाट बाड़े डाकथिले सुधा शशांक कौनसी उत्तर देई नथिले। शेष में कबाट भांगिबारु शशांकर मृतदेह देखा मिलता। बेतनोड़ी पुलिस को खबर दिया पर एएसआई सनंद नायक घटनास्थल में पहुंची पारिपार्श्विक स्थिति लुंगी साहाय्य शशांक फाँसी दे आत्महत्या करिथिबा नै देखा पाई। परिवार वर्ग को खबर देवा पर परिवार वर्ग पहुंची शव व्यवच्छेद पर शव ग्रहण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जैनिक भिन्नक्षम युवती को बलात्कार पर गर्भवती होता अभियोग 2021 एक मामला को प्रथम अतिरिक्त दौरा जज तथा स्वतंत्र जज सत्यनारायण पात्र विचार कर मयूरभंज जिला बैसिंगा थाना अधीन अला ग्रामर भूसु अरब दुर्योधन महांत 62 वर्ष को दोषी साब्यस्त करने सह कारादंड आदेश देइछन्ति। दोषी साब्यस्त अभियुक्त भारतीय पिंगल कोडर 376(2)(1) धारा
10 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାରାଗାରରେ 2021 ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଆସିଥିବା ଅବଧିକୁ ମୋଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ସକାଶେ ଆଦେଶ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ସକାଶେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପିପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ 2021 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 179/21 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ିତା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2022 ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଚାକଚକିଆଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଳକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଲୁହାମାଳିଆ ଗ୍ରାମର କହ୍ନେଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁଅ ବିପିନ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଏକ ଆପାଚି ବାଇକ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଯମୁନା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେଉଳିରୁ ଶୁଳିଆପଦା କଲେଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ବିପିନ ମୁର୍ମୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଶୁଳିଆପଦା ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ତଥା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯମୁନା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଳିଆପଦା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ 122/25ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପିନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବିପିନକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ 3 ହାଇୱା ଗାଡ଼ି କରଞ୍ଜିଆ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା 30 ସମୟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତାର ଆସନମଣି ଓ ପାଟବିଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ପୁଲିସ ବଳ ସହ ଜଗିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରେ ଆସନମଣିଠାରେ 2ଟି ହାଇୱାକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଟବିଲଠାରେ ଗୋଟିଏ ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବତ ହାଇୱାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ଥାନା ପରିସରକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପରିସରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବାଲି ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ମୁନାଫା କମାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 3ଟି ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଦାମୋଦରପୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜୈନିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଶଙ୍କର ମୁର୍ମୁ ବୟସ 74 ବର୍ଷଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ରେଳଧାରା ନିକଟ ଦାମୋଦରପୁରରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ରୁପ୍ସା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି DMU ଟ୍ରେନ୍ ବାରିପଦା ଛାଡ଼ି ବାଙ୍ଗିରିସୋଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର GRP ଥାନାର 59/2025 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ମହତାବ ଭବନଠାରେ ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାମନଘାଟି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କରଞ୍ଜିଆ NSCରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୋଗୀ ଆସି ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିରଟି ସକାଳ 10 ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକେ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଗଳା
ମାନସିକ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଓ ଭେଷଜ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ନାୟକ, ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରୁନୁରାମ ସୋରେନ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋହନ ଚରଣ ମୁର୍ମୁ, ଡାକ୍ତର ବିଏନ୍ ଦାସ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସବିତା ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ସହାୟକ ଅମିତ କୁମାର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୋଇ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଅନୁକୂଳରେ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 4ଟି ଦଳ କାଦୁଆଣୀ, ବିଷୋଇ ଜୁନିୟର, ଭଳବେଡ଼ା ଏବଂ କୁଦରସାହି କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୋଇ ଜୁନିୟର ଏବଂ କାଦୁଆଣୀ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୋଇ ଜୁନିୟର ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି 5 ଓଭରରେ 63 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କାଦୁଆଣୀ ଦଳ ରନ୍ ପିଛା କରି 55 ରନ୍ କରି 8 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟୀ ବିଷୋଇ ଜୁନିୟର ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।